Welcome back for the next lecture of the hydrology and water resources engineering. Might be this is a last lecture for our unit number 1. It is a introduction to the hydrology. So as far as this unit is concerned, the points or the part of the syllabi which you have covered till time, it includes the basic idea of the hydrology, hydrological cycle, weather and its precipitation potential. Okay, then types and forms of the precipitation, different methods of the measurement of the precipitation, then factors affecting the precipitation, then correcting the precipitation data, that is the estimation of the missing data, estimation of the extreme values, that is maximum intensity and etc. Rain gauge network, finding the adequacy, deciding the adequacy of the rain gauges, and if required then how to calculate or how to find out the additional number of rain gauges. After that we had seen the determination of the average precipitation over the catchment area, then analysis of the precipitation data, mass curve, intensity duration curve, its applications, then depth area duration analysis, etc. After that, the part which we have started, it is the evaporation and evapotranspiration, in which we had seen it's a basic concept, what is meant by evaporation, what is meant by evapotranspiration. And after that, we have started for the factors affecting the both, that is evaporation, evapotranspiration, and the measurement of evaporation, evapotranspiration. Then the last point, rather we can say from this unit which we have started last time, that is about the infiltration and infiltration process, in which we had seen the process of infiltration, meaning of infiltration, then factors affecting the infiltration, infiltration indices, that is W index, phi index, and then effect of infiltration upon a runoff and groundwater recharge. That part we need to go for analysis. The part which we are discussing about the in the last lecture is about from the infiltration, that is about the finding the values of the different infiltration indices, that is a W index and a phi index. As a quick review, I want to know about the some of the things or the parameters related to the infiltration indices. That is what is meant by W index and what is meant by a phi index. Yeah, yes, both of them are the same one. What is meant by a W index, what is meant by a phi index? Yeah, both of them are the same one. Anyone? The basic concepts firstly we'll brush up and then we'll go for the next part. Anyone? What is meant by W index? What is meant by a phi index? Is they are same one? If yes, then how? If not, then how? Yes, anybody? Anyone? What is meant by infiltration index W and infiltration index phi? So the phi index which we have discussed last time, that includes all the losses from the precipitation before appearing the water in the streams or the rivers. That is, after the rainfall, a total amount of the rainfall or the precipitation doesn't appear as a runoff in the rivers and the streams. It means that some amount of the water is to get lost, and that amount of the water which is getting lost in the form of the infiltration, then interception, or the initial losses we can say, it is a quantity of the water required to fulfill the deficiency of the water of that soil. Okay, that complete losses or all the losses are considered under the phi index. Means the phi index includes all those losses. Okay, whereas after fulfillment of that phi index, means the losses we can say from the rainfall, the additional water or the extra amount of the rainfall we can say, that used to appear as a runoff or the surface runoff. ज्यावेळेस पाऊस पडतो त्यावेळेस पावसाचं सर्वच्या सर्व पाणी हे नदीमध्ये किंवा ओढ्यामध्ये आपल्याला वाहताना दिसत नाहीये. It doesn't appear directly as a total quantity which has been got received on the earth surface as it is as a flowing over the earth surface. It means that some amount of the water is to get lost. कुठे लॉस होतो मग तो? इट इज गेटिंग ऍब्सॉर्ब इन द सॉइल, जमिनीमध्ये ऍब्सॉर्ब केलं जातं. त्यानंतर छोटे छोटे पिट्स असतात, त्या पिट्स मध्ये ते स्टोर होतं. झाडांवरती, इतर ट्रीज वरती किंवा प्लांट्स वरती, त्याच्या लीव्स वरती पाणी हे इंटरसेप्ट करत, म्हणजे ते अडकून राहतं. हे सर्वच्या सर्व जे इनिशियल लॉसेस आहेत त्या पावसात पडलेल्या पावसाचे, जे जमिनीमध्ये जातंय किंवा झाडांमध्ये थांबतंय, त्याच्यातून जी शिल्लक राहिलेली क्वांटिटी असणार आहे, दॅट क्वांटिटी ऑफ द वॉटर इज टू अपीअर इन द रिव्हर्स ऑफ द स्ट्रीम्स. दॅट इज वी हॅव कॉल्ड एज अ रन ऑफ or a surface runoff rather.
So the all the loss from that rainfall, we can say that is nothing but the pi index which we have defined last time. It indicates the average rainfall intensity above which the rainfall volume equals the runoff volume. It means beyond that, and if whatever be that absorption capacity will be there of the soil of the plants, उसके ज्यादा जब बारिश होगी तब जो भी ज्यादा अमाउंट आएगा नीचे, जो भी ज्यादा बारिश रहेगी, इट विल अपीयर इन द rivers and the streams as the surface runoff. Means we can say that is in a limiting value. किसका लिमिटिंग वैल्यू है? सब लॉसेस का मिला के, सब लॉसेस का मिला के, ताकि उससे ज्यादा यदि बारिश होती है, मान लो कि आपकी जो बारिश हो रही है हमारा लिमिट है, यहाँ पे हमने सेट कर दिया, ये सॉइल ने सेट कर दिया है, जो सॉइल है उसके ऊपर जो पौधे हैं उन्होंने सेट कर दिया है कि यहाँ तक जब बारिश आएगी तो वो पूरा के पूरा एब्सॉर्ब करेंगे। वो क्या करेंगे? Nothing, they are not going to allow a single drop to appear over the surface as a runoff. लेकिन जब बारिश का अमाउंट उससे ज्यादा होगा, किससे? ये लिमिट से ज्यादा होगा, तो क्या होगा? It will appear as a surface runoff. Okay, that is the idea. That is, it indicates the average rainfall intensity, यानी कि जो भी बारिश हो रही है उसका जो रेट है, ओके, जो रेट यानी कि जिस रेट से वो सॉइल क्रॉप्स वगैरह एब्सॉर्ब कर रहे हैं उससे ज्यादा बारिश रहेगी, तब क्या होगा? सरफेस रन ऑफ हो जाएगा. It is the pi index. It is that volume of the rainfall which did not contribute to the runoff. यानी कि ये क्या है? सब लॉसेस है. ये क्या हो रहा है? पानी जमीन में जा रहा है, ताकि इसलिए हमने उसको क्या बोला कि इट इज नथिंग बट द लॉस ऑफ द रेनफॉल. जो पानी आ रहा है ऊपर से उसको हमने यहाँ पे लॉस बोल दिया, और जो भी रिमेनिंग है वो लॉस से ज्यादा है बारिश का पानी, तो वो क्या रहेगा? हमारा सरफेस रन ऑफ रहेगा. ओके, that is the pi index includes all the losses such as evaporation, depression, storage, infiltration, etc., etc. Okay, then we had seen some of the sketches. Along with that, I think I had given one of the example related to the pocket money. Might be you remember that if the pocket money provided by our parents is less than our requirement, then we used to have a scarcity of the money. Whereas if the provided money or the money which is given by our parents is more than our requirement, then it used to be there, or it is to appear as an additional or extra rupees, and we used to have that money with us. ते आपल्याकडे पैसे शिल्लक राहतात आपण म्हटलो. सिमिलरली इथं काय होतंय? ज्या वेळेस पाऊस पडतो त्यावेळेस पावसाचं प्रमाण हे जर का त्या ऍब्सॉर्प्शन रेट पेक्षा, लॉसेस पेक्षा जास्त असेल, तर ते काय होतंय? रन ऑफ म्हणून जनरेट होत आहे, जमिनीवरून व्हायला सुरुवात होते. That is we had seen. So after that we had seen the W index. W index is the refined form. किसका refined form है? Phi index का है. Phi index में हमने क्या कर दिया था? Phi index में हमने सब के सब losses include कर दिए थे. लेकिन W index यानी कि क्या है? Weight index बोलते हैं उसको, भिगोने वाला. खाली भिगोने के लिए कितना पानी लगता है उतना ही लॉस यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यानी कि it includes the only and infiltration loss. इंटरसेप्शन वगैरह जो भी इनिशियल लॉसेस है वो उसमें कंसिडर नहीं होते हैं. So W index is the refined form of the pi index. It is obtained by subtracting the interception losses or the initial losses from the pi index. That's यानी कि अब क्या होगा यहाँ पे जो लॉस का अमाउंट जो रहेगा अभी टोटल जो था pi index में, उसमें से हम इनिशियल लॉस क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना कम कर रहे हैं. तो क्या रहेगा हमारा जो रिमेनिंग वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा रहेगा W इंडेक्स. टोटल क्या है? ये हमारा pi इंडेक्स है. उसमें से हमने क्या कर दिया? इनिशियल लॉस मान लो इतना कट कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना? इतना ही है. So that's why we used to say that the magnitude of the W index is always less than the pi index for a particular type of the soil, we can say, where there used to appear the depressions and the plants. ज्या जमिनीवरती खड्डे आहेत किंवा डिप्रेशन स्टोरेज होऊ शकतं किंवा इंटरसेप्शन लॉसेस होऊ शकतात, त्या सॉइलला कंपल्सरीली pi index हा W index पेक्षा जास्त राहतो. That is the idea. Okay, and how to calculate it? That is W index is equals to total precipitation, यानी कि जो रेनफॉल हो रहा है, माइनस रन ऑफ माइनस द इनिशियल लॉसेस पर यूनिट द टाइम पीरियड. उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमको W इंडेक्स मिल जाता है. Okay, after that we had written the statement that is the magnitude of the W index is always less than the pi index. मैंने उसका रीजन भी बोल दिया आपको. बाद में हमने एग्जाम्स हमने करवाए थे. In the last lecture we have solved these numericals. Today we will go for the remaining examples and the last part of the examples related to the pi index and the runoff, surface runoff rather. यानी क्या होता है कि बहुत सारा कैचमेंट एरिया रहता है, उसमें बहुत टाइप की डिफरेंट टाइप की सॉइल रहती है,
यानी कि यदि सॉइल चेंज हो जाएगा, उसका जो रीजन है उसमें जो आने वाले पौधे हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा, वहां का जो लॉस है इनिशियल यानी कि इंटरसेप्शन इन्फेक्शन वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही वो चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, टोटल लॉस जो है वो चेंज हो जाएगा, और वहां से रन ऑफ जनरेट हो रहा है वो रन ऑफ का वॉल्यूम भी अलग अलग रहेगा। सो उस टाइप के रीजन में कितना वॉल्यूम जनरेट हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू हैव टुडे इन द टुडे सेशन। Okay, so I think just tell me that up to which example we did the analysis last time. I think this one I have given this one for the homework. Okay, might be you have solved this one. After that I think this one we did with, okay, ये हमने करवाया था क्लास में ही। Just tell me that from where we have remained to solve. Is we did this one, the rate of infiltration sorry, just a minute, the rate of rainfall for successive 30 minutes period for a 4-hour storm is a so and so, taking the phi index as a 4.5 centimeters per hour, compute the total rainfall excess and W index. Is we did with this one? हमने किया है क्या ये? Yes, sir. Okay, just tell me that from where we are remained. Okay, just a minute, I will go for the next 51. Is we did this one? I think this one also we did, na? Okay, great. Yes, sir. Okay, great. Now this one, is we did this one? Intensities were No, given. sir. Direct runoff of 8.7 centimeters, storm with a 15 centimeter precipitation. Is we did with this or not? No, sir. हमने नहीं No, किया। sir. Okay. We'll go for this one. Okay, no problem. Okay, just note down this example. We'll go for this one. Just a minute. What they are saying here, I will go through the statement. A storm with 15 centimeter precipitation produced a direct runoff of 8.7 centimeter. Runoff का volume दे दिया है उन्होंने हमें, कितना है 8.7 centimeters. The time distribution of the storm is as follows. Okay, estimate the pi index of the storm. It was asked for 6 marks in December 14. So time in hours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It means that at an interval of 1 hour they had taken they have measured the rainfall. Rainfall is in centimeters: 0.6 centimeter, 1.35, 2.25, 3.245, 2.7, 2.4, 1.5, and 0.75. Okay, and from this data they have asked to find out or rather to calculate the pi index for the storm. Okay, just note down this and tell me that after noting it, so that we will start for the solution of the same. Be fast. This example is as like in the examples which we have solved last time. Can anybody will tell me now how to proceed for the solution of this example? Find as kaise nikaloge? How to proceed? Can anyone? They had provided us an direct runoff volume of 8.7 centimeters. Anyone? त्यांनी काय दिलेलं आपल्याला, आता त्यांनी आपल्याला डायरेक्ट रन ऑफ व्हॉल्यूमचं अमाउंट दिलेलं आहे 8.7 centimeters. They have asked to calculate the high index. बोला हाँ, कोणी सांगू शकेल का? How to proceed? Runoff they had given us direct runoff. That's equals to 8.7 centimeters. यानी कि जो भी यहाँ पे बारिश हुई है, ठीक है, जितना भी बारिश हुआ है यहाँ पे, ओके, वो बारिश की वजह से जो रन ऑफ जनरेट हुआ है उसका डेप्थ जो है वो 8.7 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने पूछा क्या है कि जो जितना टोटल बारिश हुआ है उसमें से लॉस कितना हुआ है, दैट द थिंग दे हैव आस्क्ड।
यानी कि फाइव इंडेक्स दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट। फाइव इंडेक्स यानी कि क्या है, टोटल लॉस है। सो कैसे हम निकलते हैं, रन ऑफ कैसे निकलते हैं, रन ऑफ आर इज इक्वल्स टू और आर यू एन इज इक्वल्स टू, जब भी इंटेंसिटी अभी है रेनफॉल इन सेंटीमीटर से, ओके, और उसका ड्यूरेशन दिया है हमें 1 हार, 2 हार, 3 हार, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, द स्टॉर्म इज एज फॉलोज, यानी कि पहले घंटे में कितना हुआ है 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि दिस विल बी 0.6 सेंटीमीटर्स पर आवर, दिस विल बी 1.35 सेंटीमीटर्स पर आवर, यानी कि दूसरे घंटे में हो रहा है। थर्ड में कितना हुआ है 2.25 सेंटीमीटर्स पर आवर, थर्ड टू फोर्थ हावर्स में कितना है 3.45 सेंटीमीटर्स पर आवर, बाद में 2.7 सेंटीमीटर्स per hour, 2.7 sorry, then 2.4, it's now decreasing, 1.5, and lastly 0.75 centimeters per hour. Okay, so how is to go for that, कैसे निकालोगे रन ऑफ, anyone, the equation summation I minus 5. right, I minus intensities, okay, into the time duration, that is we had and a delta t. अभी डेल्टा टी यानी कि इंक्रीमेंटल टाइम वी विल कंसीडर, कितना है 1 to 2 यानी कि कितना हार्स होगा रे, 1 ते 2 म्हणजे किती तास झाले रे, 1 hour. 1 hour, 2 to 3 again 1, 3 to 4 again 1, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 8 and firstly 0 to the 1. इट मींस यानी कि इस केस में हमें जो डेल्टा टी जो है उसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप समझ इंटेंसिटीज माइनस 5 इंडेक्स करोगे तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा 0.6 सेंटीमीटर्स पर हावर रहेगा, पर आवर रहेगा, माइनस 5 इंडेक्स हमारा सेंटीमीटर्स पर हावर ही रहता है, इजंट इट, इनटू डेल्टा टी क्यों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि रन ऑफ का जो यूनिट रहता है हमारा वो क्या रहता है हमारा आवर्स में रहता है। ओके, सो डेल्टा टी यानी कितना रहेगा यहाँ पे 1 आवर रहेगा, तो सेंटीमीटर्स पर हावर इंटेंसिटी and 5 इंडेक्स भी सेंटीमीटर पर हावर, okay, so per hour that will get cancelled over here, we'll go for the solution now, okay. so पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि रन ऑफ उन्होंने दे दिया है, so firstly we have to assume the magnitude of the 5 index, यानी कि जो भी लॉस हो रहा है यहाँ पे उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा और ज्यादा से ज्यादा मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। so बोल दो कितना अज्यूम करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द 5, यानी कि कम से कम लॉस इतना होगा और ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, तो वो उसका मैग्नीट्यूड मेरे को चाहिए अभी। हाँ बोलो कितना लेंगे, आई वुड लाइक टू राइट हियर अज्यूमिंग हाई एज, बोला हाँ, greater than, I'm expecting the magnitude from your side, I think last example you have considered from your side only, greater than so and so and less than so and so, बोलो कितना लेंगे, greater than 1.35, okay, greater than 1.35 and less than क्या करने का 2.7, 2.7, okay, चलो कोई बात नहीं, we'll go along with no problem। कैसे निकलने और कैसे अज्यूम करने का, वो इसके लिए क्या करने का, we have to see that which is the minimum value। अभी इसमें से सबसे कम वैल्यू कौन सा है या रेंज मध्ये सर्वात कमीत कमी 0.6 0.6, सर्वात कमी आहे बरोबर, आणि सर्वात जास्त कोण आहे 3.45, 3.45 3.45 सर्वात जास्त आहे। पहिल्या स्टेप मध्ये जर का आपल्याला काहीच लक्षात येईना काय घ्यायचं कमीत कमी आणि त्याची रेंज काय ठरवायची, त्या केस मध्ये काय करायचं, इन सच सर्कमस्टांसेस वी हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम एंड मैक्सिमम, और वो दोनों के यानी कि वहां पे स्टेटमेंट लिखने का अज्यूमिंग ग्रेटर देन मिनिमम दैट इज 0.6 एंड लेस देन 3.45, कब करने का, जब हमारे समझ में नहीं आता है तब। यदि आपके आ गया समझ में तब हमें क्या मालूम है कि न्यूनतम जो रहता है कि कम से कम जो रहता है वो कभी भी रन ऑफ जनरेट नहीं करता है, ऐसा हमारा अजम्पशन चल के हम चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा 0.6 is not going to contribute likewise, but now here we have assumed that the minimum as a 1.35 sorry हाँ just हाँ and maximum as a 2 point कितना
7. 2.7. 2.7. अभी बहुत बार क्या होता है, ये मैक्सिमम वाला जो अमाउंट होता है कि नहीं है, इसका अमाउंट हमने अज्यूम नहीं किया तो भी चलता है। ये अमाउंट हमने अज्यूम नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि हमें मालूम है कि 2.7 यदि रन ऑफ जनरेट कर रहा है, यानी कि जो रेनफॉल हो रहा है, जो पाऊस पडायला लागलाय, त्याची इंटेन्सिटी जर का 2.7 सेंटीमीटर पर हावर असताना रन ऑफ होत असेल, तर याचा अर्थ त्याच्यापेक्षा जास्त असणाऱ्या इंटेन्सिटीने काय होणार आहे, 100% रन ऑफ हा होणार आहे. बरोबर आहे का? बघा मी काय म्हणतोय ते, लक्षात आहे का बघा. जर का 2.7 पेक्षा जास्तीचा पाऊस पडला तर त्याच्यामुळे रन ऑफ होतोय. मग जर का त्याच्यापेक्षा जास्तीचा पाऊस पडला, म्हणजे 100%च की 3.45 ने वगैरे जर का पाऊस पडला, त्याच्यापेक्षा जास्त सेंटीमीटर पर हवाने पाऊस पडला, तर 100% रन ऑफ हा होणारच आहे. मग आपण फक्त कमीत कमी जी रेंज आहे ती घेऊन चालूयात का, 1.35 वाली. हो. ओके, म्हणजे काय करू आपण आता, अज्युमिंग फाइंड एक्स एज अ ग्रेटर दॅन 1.35, म्हणजे आपण काय करणार आहे, तर आपण कमीत कमी जी व्हॅल्यू आहे ती 1.35 आहे, म्हणजे ऍब्सॉर्प्शनचा रेट. जे काही पाणी जमिनीमध्ये मुरणार आहे, इन्फिल्ट्रेट होणार आहे, लॉस होणार आहे, सगळा मिळून तो जास्त कमीत कमी हा 1.35 चा असेल. म्हणजे त्याच्यापेक्षा जर का पाऊस जास्त पडला तर 100% आपला हा रन ऑफ हा होणार आहे. ओके, आपला अझम्पशन चालू आहे. मग जर का 1.35 आपण ही आपली व्हॅल्यू पकडली, म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त आहे म्हटलं, तर इथं कोणकोणत्या इंटेन्सिटीज अशा आहेत किंवा कोणत्या ड्युरेशन मधला पाऊस आहे की ज्याच्यामुळे रन ऑफ होणार नाहीये. बघा मी आणखी सांगतो तुम्हाला काय म्हणायचं मला ते. आपण इथं काय अजून करतोय की ज्या सॉइल वरती पाऊस पडतोय, ज्या मातीवरती पाऊस पडतोय, तिच्या कमीत कमी ऍब्सॉर्प्शन रेट हा 1.35 आहे असं आपण म्हणतोय. बरोबर. आणि त्याच्यापेक्षा जर का जास्त पाऊस पडत असेल, इंटेन्सिटी जास्त असेल, तर 100% रन ऑफ होणार आहे. मग इथं कोणत्या इंटेन्सिटीज अशा आहेत की त्यांच्यामुळे रन ऑफ होणार नाहीये, म्हणजे त्या इंटेन्सिटीचा पाऊस जर का पडला तर तो पूर्णपणे जमिनीमध्ये ऍब्सॉर्ब होणार आहे. 0.6 and 0.75. 75. 0.6. 0.6 मी राऊंड करून क्रॉस केलं त्याला. आणखी कोणतं म्हटलं तुम्ही? 0.75. ओके, आणखी कोण आहे का की फक्त दोनच आहेत? बघा दोनच आहेत ना. तर 1.35 जर का आपण विचार केला तर ते 0 होऊन जाईल, नो डाऊट. पण ते बॅलन्स कंडिशन असणार आहे, आपण त्याला घेऊन टाकूया. ओके, जर का नाहीच लक्षात आलं तर काय करायचं, सरळ सरळ सगळ्या व्हॅल्यू घ्यायच्या. पण जिथं व्हॉल्यूम तुमचं किंवा जिथं मॅग्निट्यूड तुमचं मायनस येतो, म्हणजे I-5 केल्यानंतर मॅग्निट्यूड मायनस आलं की त्याला कन्सिडर करायचं नाहीये. कसं होईल, गो फॉर नाव. म्हणजे कोण कोण असणार इथं, ग्रेटर दॅन 1.35 म्हणजे 0.6 आणि 0.75 नसणार. म्हणजे किती इंटेन्सिटी शिल्लक राहिले रे इथं, किती इंटेन्सिटीज शिल्लक राहिल्या? 6. 1 2 6. 4 5 आणि 6 विल गो फॉर नाव. सो आय वुड लाइक टू राइट हियर, देअरफॉर द रन ऑफ किती आपल्याला डायरेक्टली लिहितो, 8.7 सेंटीमीटर्स आहे, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पहिली व्हॅल्यू. आता इंटेन्सिटी पहिली किती आहे, 0.6 येणार नाहीये, 1.35 येईल. घेतला तर ते 0 होऊन जाईल, काय प्रॉब्लेम नाही, आपण घेऊन टाकू त्याला. 1.35 मायनस 1.35 अल्टिमेटली 0 होऊन जाईल. त्याचा टाइम इंटरवल सर्वांचा 1 हवर आहे. मी लास्टला सर्वांना एकत्र कंबाईन करून प्लस सेकंड वाली इंटेन्सिटी आपली ही 2.25 मायनस किती अजून केलं आपण, 1.35 अजून केलेलं आहे. बरोबर, प्लस म्हणजे समेशन I-5 आहे. ओके ओके, सॉरी आपण 1.35 ऐवजी आपल्याला 5 लावायला आहे. बरोबर ना, इज इट करेक्ट? हो सर. Right. So I would like to write here instead of 1.35 as a 5. Okay. Here also instead of 1.35 as a 5. कारण आपल्याला लास्टमध्ये चेक करायचं. Plus next intensity is a 3.45 minus the pi index. Plus next one is 2.7 minus the pi index. Plus next to that is a 2.4 minus pi index, and lastly 1.5 minus pi index. Okay, आणि सर्वांना
आता याचं युनिट जर का आपण बघितलं काय असणार आहे, सेंटीमीटर पर आवर असणार आहे, बरोबर आहे का? कारण इंटेन्सिटी सगळ्या आपल्या कशात सेंटीमीटर पर आवर आहेत, हाय सेंटीमीटर पर आवर असणार. आपल्याला युनिट कशामध्ये पाहिजे नाही, रन ऑफचं युनिट आपलं सेंटीमीटर आहे, म्हणजे आपल्याला आवरने मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे टाइम ड्युरेशन किती सर्वांचा 1 आवर आहे इंटू 1 आवर. Hour will get cancelled, unit will be only a centimeters. Now just to do the analysis, that is 8.7 is equals to how much minus how many pies? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pies. The magnitude over here, that is 1.35 plus 2.25 plus 3.45 plus 2.7 likewise. 13.65. 13.65. Okay, so what is the pi now? What is the pi? Just do the analysis. Subtract this 8.7 from 13.65 and divide it by 6. You will get the magnitude for the pi. Phi is equal to 0.825. 0.825. 0.825 centimeters per hour. Okay, कारण सही ना, ये सेंटीमीटर में रहेगा, इसका यूनिट पर आवर सही है, सेंटीमीटर्स पर आवर. Hour will not get cancelled here because time duration is already in a hour. Okay, so it will be centimeters per hour. सभी लोगों का आया क्या? Is all of you got the same answer, 0.825? Oh, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now how to cross check that the calculated magnitude is correct or wrong? How to cross check? आप कैसे अज्यूम करोगे? आप बोलोगे कि वहां पे जो वैल्यू निकला है फाई का, that is the absolutely correct one. कसं म्हणणार तुम्ही रे, बरोबरच आहे 0.825 ही व्हॅल्यू? बोला, हा कसं म्हणणार तुम्ही बरोबर आहे की चुकीचे आहे? How to cross check it? Just to have to check the whatever the intensities those who have considered. जो भी इंटेंसिटीज हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, ये सब इंटेंसिटीज का मैग्नीट्यूड जो हमने वॉल्यूम निकाला है इसका फाई का, उससे ज्यादा है की नाही आहे. म्हणजे काय, ज्या आपण इंटेन्सिटी कन्सिडर केल्या फाय इंडेक्स काढण्यासाठी, त्या सर्वच्या सर्व इंटेन्सिटी ह्या मिळालेल्या फायच्या व्हॅल्यूपेक्षा जास्त पाहिजेत, म्हणजे 0.825 पेक्षा जास्त पाहिजे आहे. चेक करूयात आपण आता. पहिली किती आहे, 1.35 आहे, ग्रेटर दॅन 0.825. सेकंड अगेन ग्रेटर दॅन 0.825. थर्ड इज अगेन ग्रेटर. दिस वन इज ऑल्सो ग्रेटर दॅन, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर दॅन अवर फाय, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर दॅन अवर फाय. And the last and first one already we have not considered. It means that the calculated value of the phi is our correct value of the phi. अभी यहाँ पे how to have an 100% assurance about the correct value of the phi. अतः बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो अज्यूम किया जो वैल्यू है फाई का स्टार्टिंग में बिगिनिंग में, वो यदि आपने हायर मैग्नीट्यूड का ले लिया तभी भी आपका फाई गलत हो सकता है, यानी कि उससे कम भी फाई हो सकता है. तो क्या करने का उस टाइम पे, always proceed with the lowest values. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण अज्यूम केलेली जी फायची व्हॅल्यू जर का जास्त असेल तर त्या केसमध्ये सुद्धा आपली उत्तर चुकतात. मग काय करायचं, नेहमी अज्यूम करताना फायची व्हॅल्यू ही दिलेल्या इंटेन्सिटी पैकी जी मिनिमम वाली इंटेन्सिटी दिसते आपल्याला ती इंटेन्सिटी अज्यूम करून द्यायची. म्हणजेच या केसमध्ये आपली किती होती, 0.6 होती, अज्यूम करून चालायचं. ओके, त्यानंतर 100% आपलं आन्सर रॉंगच येत असतं, कारण तिची व्हॅल्यू 0.6 पेक्षा जास्त येते किंवा 0.8 पेक्षा जास्त येते. मग 0.8 पेक्षा जास्त आली म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की जी व्हॅल्यू मिळालेली आहे फायची ती व्हॅल्यू नंतरच्या अनालिसिसला अजून करायची, त्याच्यापेक्षा जास्त आहे म्हणायचं. मग काय होतं, ऑब्व्हियसली ज्या व्हॅल्यू राहिलेल्या इंटेन्सिटीच्या त्या आपल्या ओमिट होतात आणि आपलं आन्सर अगदी बरोबर येऊन जातं.
आता इथं आपण लकीली आपलं 1.35 अझूम केलं आणि शेवटची आणि लास्टची जी व्हॅल्यू होती ती आपली ओमिट झाली आणि मिळालेला जे फायची व्हॅल्यू आपली ती आपल्याला करेक्ट मिळाली. परंतु असंही होऊ शकतं बऱ्याच वेळा आपल्या अझम्पशन मध्ये की आपण अझूम केलेली व्हॅल्यू ही फायची जास्तीकडेची राहते आणि आपल्या बऱ्याच इंटेन्सिटीज ह्या मिस होतात. So to overcome that, what we have to do? We have to assume the value of the phi as the lowest one at the beginning, and then further we is to go on refining and refining. आलं लक्षात काय करायचं ते? मला काय म्हणायचं लक्षात आलंय का? Yes, sir. Okay. Now we'll go for the next one. यहाँ पे उन्होंने खाली phi index पूछा है. Can we go for the W index? W index काढूयात का? They are not asked, but we will go for that also. So how to calculate the W index, by the way? W is equals to anyone? Rainfall minus runoff Just a minute. Rainfall minus runoff upon time. upon time. और एक चीज आती है यहाँ पे Intensity. IA, that is the initial losses था. सही ना, इनिशियल लॉसेस हम बोलते हैं उसको. लेकिन यहाँ पे इनिशियल लॉसेस उन्होंने कुछ मेंशन ही किया नहीं है न्यूमेरिकल में, तो हम उसको डायरेक्टली जीरो अज्यूम करेंगे. ओके, जस्ट टू पुट अप द वैल्यूज. रेनफॉल दे हैड गिवन अस, बिगिनिंग में उन्होंने दिया है कितना है, 15 सेंटीमीटर है. 15 सेंटीमीटर दे हैड गिवन. इट मींस दैट ओनली पुटिंग द वैल्यूज विल गेट द आंसर. सो दैट्स इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर्स माइनस रन ऑफ दिया है 8.7 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है रेनफॉल का, हाउ मेनी आवर्स, कितनी देर तक बारिश हुई है, 1 2 8 3 hours. 8 hours. Great. So that is equals to 0.787. 0.787 ना Yes, sir. centimeter per hour. Okay, and what we have to cross check? The calculated value of the W must be less than the phi. Is it here? Is phi is greater than W? Yes. Yes, sir. It means that the magnitudes of the whatever the calculation we did, that's correct. That's absolutely correct. Okay. Can I go for next one? So for this example now, yeah, that was here. It has been solved by me. Okay, let it be now. The different methodology I had followed there. It's nothing. It's not like that. We have to follow the same methodology. Okay. मी तिथं वेगळी मेथडॉलॉजी वापरली होती, परंतु उत्तर आपलं तेवढंच येतं. Okay. Now this was as a somewhat different than the whatever the examples we did right now or till time. The total observed runoff volume during a 6-hour storm with a uniform intensity of 1.5 centimeter per hour is a 21.6 into 10⁶ meter cube. If the area of the basin is a 300 square kilometer, find the average infiltration rate of the basin. उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे? Average infiltration rate पूछा है कि phi. We will assume that there is a phi only. लेकिन what they did here? They given the data in the different form. कशा पद्धतीने दिले आपल्याला? The total observed runoff volume I would like to go for during a 6-hour storm. यानी कि जो भी storm हुई यहाँ पे, I have to go for a given data. इसका ड्यूरेशन कितना है? 6 hour है. Okay, with a uniform intensity. Intensity दिया है रेनफॉल का. Intensity is a 1.5 centimeter per hour. Per hour. That's a constant one. Okay, और वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ रन ऑफ का, वो भी उन्होंने दिया है. Run off is 21.6 into 10⁶ मीटर क्यूब, यानी कि 21.6 मिलियन मीटर क्यूब. बाद में क्या दिया है? एरिया ऑफ द बेसिन दिया है. एरिया ऑफ द बेसिन इज 300 स्क्वायर किलोमीटर. और पूछा क्या है हमें? इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ है, उसको हम phi इंडेक्स ही बोलेंगे. कैसे निकालोगे? एनीवन?
रन ऑफ दिया है, इंटेंसिटी दी है, टाइम ड्यूरेशन दिया है, कैचमेंट एरिया दिया है और फाइंड इंडेक्स पूछा है. It's a reverse process or somewhat modifications we can say. If you have understood the basic thing, basic ideology we can say, then it will be so much easy for you. Anyone? I'm expecting some from the US side, huh? गीतांजली सांगता येईल का? अरे बोला, करता येईल का, सांगता येईल का? गीतांजली, हा सांगता येईल का उत्तर? रोल नंबर 30 तोलबंडे. देन उदय. उदय आन्सर सांगता येईल का? How to proceed now? That's some basic idea, basic question. साक्षी, कांबळे, anyone now? हाँ, बोलो. हाँ, प्रियांका जी, कसं करणार तुम्ही फाइंड इंडेक्स? म्हणजे आपल्याला इन्फिल्ट्रेशन काढायचं आहे, किती लॉस होतो तो काढायचा आपल्याला. अरे बोला, तरी बघा काय काय दिलं आपल्याला. टाइम ड्युरेशन दिलेलं आहे रेनफॉलचं 6 आवर्स आहे. इंटेन्सिटी दिलेली आहे त्याची 1.5 सेंटीमीटर पर आवर आहे. रन ऑफचं व्हॉल्यूम दिलेलं आहे 2.16 × 10⁶ मीटर क्यूब आहे. एरिया 300 स्क्वेअर किलोमीटर आहे आणि फाइंड इंडेक्स विचारलेला आहे. तर पाठीमागच्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपल्याला कसं राहायचं, त्यांनी इंटेन्सिटी द्यायचे, त्याचं ड्युरेशन द्यायचे, रन ऑफचं डेप्थ द्यायचे आपल्याला. ते व्हॉल्यूम आतापर्यंत दिलेलं नव्हतं, आपण काढलं होतं काही एक्झाम्पल्स मध्ये. रन ऑफची डेप्थ द्यायची आणि आपल्याला फाइंड इंडेक्स विचारायचे. तर त्यांनी काय केलंय, ह्या सगळ्याच गोष्टी फक्त वेगळ्या पद्धतीने मांडलेल्या आहेत, बाकी काही केलेलं नाही. सो व्हॉट दे गिव्हन अस, टाइम ड्युरेशन दिलेलं आहे आपल्याला, इंटेन्सिटी दिलेली आहे. मग इंटेन्सिटी आणि टाइम ड्युरेशनचा वापर करून आपल्याला कोणता पॅरामीटर काढता येईल रे? रन ऑफ. राईट. रन ऑफ पण कशामध्ये? रन ऑफची डेप्थ की रन ऑफचं व्हॉल्यूम रे? रन ऑफची डेप्थ मिळेल की रन ऑफचं व्हॉल्यूम मिळेल? डेप्थ मिळणार. डेप्थ मिळेल. ओके, सो त्याचा वापर करून आपण पहिला डेप्थ काढूया. ओके, सो देअरफॉर फ्रॉम द गिव्हन डेटा म्हणतो मी, रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल्स टू काय होतं ते, इंटेंसिटी इंटू द टाइम ड्यूरेशन. इंटेंसिटी कितना है? 1.5 है. इसका यूनिट में लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. 1.5 सेंटीमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना है? 6 आवर. आर गेट्स कैंसल्स. 1.5 into 6 is it 9? 9 सेंटीमीटर. 9 centimeter. This is the depth of the runoff. Now, अभी उन्होंने क्या किया, हमें रनऑफ का वॉल्यूम दिया है, कितना पानी मीटर क्यूब में बढ़े वहां पे दिखेगा, उस क्या बोलेंगे रीजन पे आएगा, वो उन्होंने दे दिया है. और जो कैचमेंट एरिया है जिसके ऊपर ये बारिश हुई है वो भी दे दिया है. तो वो दोनों का यूज करके कुछ हमें मिलेगा क्या रे? ये रन ऑफ मिला या रेनफॉल मिला रे हमें? व्हाट वी गॉट हियर? इंटेंसिटी इनटू टाइम किया तो हमें रन ऑफ मिलेगा या रेनफॉल मिलेगा? रेनफॉल. रेनफॉल दिला है. हाँ, या दैट्स द रेनफॉल डेप्थ. रेनफॉल डेप्थ हमें मिल गया, कितना? 9 सेंटीमीटर मिल गया. वैसे ही हमें रन ऑफ और एरिया से क्या मिलेगा रे? ये दोनों का यदि हम कुछ जुगाड़ कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा रे? डेप्थ ऑफ रन ऑफ. Depth of the runoff, exactly.
हाऊ टू गो फॉर? कशी काढणार आहे रन ऑफ डेप्थ? अगदी बरोबर आहे. Volume of runoff divided by area of basin. Right. Volume of a runoff divided by area of the basin. अभी वॉल्यूम हमको दे दिया है उन्होंने, कितना है 21.6 into 10⁻⁶ मीटर क्यूब है. ओके, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 300. स्क्वायर किलोमीटर. अभी यहाँ पे यूनिट दोनों का अलग अलग आ रहा है. दैट विल बी रिक्वायर्ड टू बी मैनेज. हाउ टू मैनेज द यूनिट्स नाउ? 300 को स्क्वायर मीटर में करेंगे या इसको किलोमीटर में करेंगे? कौन सा इजी रहेगा? बोलो कौन सा इजी रहेगा आपको? मीटर क्यूब को किलोमीटर क्यूब में करने का या किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने का? Generally we used to have the runoff volume in meter cube, so we'll convert that kilometer square to the meter square. So how it will be now? 21.6 into 10⁻⁶. It will be as it is. It's in a meter cube divided by 300 स्क्वायर किलोमीटर है. इसका हमको स्क्वायर मीटर में करने का है. सो क्या रहेगा 10 का पावर? किती मीटर म्हणजे 1 किलोमीटर रे? किती मीटर्स म्हणजे 1 किलोमीटर? 1000. 1000 म्हणजे 10⁻³ बरोबर ना? Yes, sir. Yes. त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे किती होईल 10 ची पॉवर? 6. 6 होणार. So that will be 10⁻⁶ meter square. Meter cube, meter square gets cancels. Unit will be the meter. This 10⁻⁶ gets cancels. 21.6 by 300. Now tell me the amount. Depth, runoff depth in meters. 0.072. 0.072. This is in meter, but here rainfall is in centimeters. Converted to the centimeters. 7.2. 7.2 centimeters. Please to check it. Is it correct or wrong? 7.2 centimeter is our runoff depth. Please do check it. Cross check it. If it's correct, then we will proceed for. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, rainfall is known to us. Runoff is known to us. पडलेला पाऊस आपल्याला माहित झाला आता, बरोबर आहे का? समजा मी असं ढग काढतो असं, त्या ढगामधून जे पडणारं पाणी आहे ते किती आहे? 9 सेंटीमीटर आहे. परंतु पडलेल्या 9 सेंटीमीटर पैकी जमिनीवरून किती व्हायला लागलं? समजा हा सॉइल आहे, ग्राउंड आहे आपली इथं, हा रेनफॉल पडतोय असं इथं, हा किती 9 सेंटीमीटर एवढा. वरून जे जमिनीवरून जे वाहणारं पाणी आहे त्याची जी डेप्थ आहे ती 7.2 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे गायब होणार आहे ते कुठे जाते रे? मी सिंपल करतोय, साधे शब्द वापरतोय आपल्या समजण्यासाठी. आपल्याला 9 सेंटीमीटर पाणी पडतंय, 7.2 सेंटीमीटर पाणी फक्त जमिनीच्या वरती दिसतंय. शिल्लक राहिलेलं पाणी कुठे जातंय? जमिनीत. Infiltration. जमिनीमध्ये जातंय, म्हणजेच इन्फिल्ट्रेट होत. तेच आपल्याला त्यांनी विचारलेलं आहे. ओके, सो नेक्स्ट लाईन. मी जर का समजलं नसेल तर या पद्धतीने करून घ्या, तुमच्या लक्षात येईल. सो देअरफॉर मी पहिला इनफिल्ट्रेशन घेतो. इनफिल्ट्रेशन इज इक्वल्स टू टोटल रेनफॉल, रेन मायनस runoff. Okay, that is equals to rainfall is a 9 centimeters minus runoff is a 7.2 centimeters. So how many centimeters? 1.8. हा झाला इनफिल्ट्रेशन झालं. त्यांनी काय विचारले आपल्याला रे? इनफिल्ट्रेशन रेट विचारलेला आहे. म्हणजे काय देतं? बोला. हा, कसं करणार इनफिल्ट्रेशन रेट? आता
हे इनफिल्ट्रेशन झालं. इनफिल्ट्रेशन रेट काढायचं आहे. नाव इनफिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल्स टू, बोला काय करायला पुन्हा रे? टाइम सोबत मल्टिप्लाय. मल्टिप्लाय की डिवाइड? Divide. डिवाइड. डिवाइड करावं लागेल. सो दॅट विल बी इक्वल्स टू 1.8 डिवाइडेड बाय, कितीने डिवाइड करावं लागेल मग त्याला? 6. कारण टोटल ड्युरेशन किती आहे? 6 आवर आहे. 6 आवर आहे. सो दॅट इज इक्वल्स टू नाव 6 3 18 बरोबर ना? 0.3. 0.3 centimeter per hour. That is the infiltration rate of that basin or the catchment. Understood? Yes, sir. Okay. Now we'll go for the next one. This is the process which I have uploaded here. Now you can go for this one. तुम्ही आता सॉल्व करू शकाल हे, बरोबर आहे का? काय बघा, a 6-hour storm produced a rainfall intensities of 7, 18, 25, 12, 10 and 3 millimeters per hour in a successive 1 hour intervals. Okay, time duration दिया है उन्होंने 1 hour का, over a basin of 800 square kilometer. The resulting runoff is observed to be 2640 hectometers, means volume they had given. Hectometers means what is the unit here? Hectometer. 1 hectare यानी कि how many meters? हाँ गीतांजलि, 1 हेक्टर म्हणजे किती मीटर? 10,000. राइट, 10,000 स्क्वेअर मीटर ना? Yes, sir. Yeah. So 1 hectare is a 10,000 square meter. Means 10,000 2640 into 10,000 meter square meter means meter cube is the volume they had given us. And what they asked, determine the pi index of the basin. Same question, उसी के यानी कि पिछली एग्जांपल जो था हमारा, उसके सेम लाइंस पे उन्होंने हमें यहाँ पे पूछा है. Okay, but here you will be required to go for the analysis once again. Solve करू शकाल की solve करू द्या? Solve करू शकाल का? अरे सॉल्व करू शकाल का मुलांनो? If yes then yes, if no then no. Number 19. ट्राय करत आहे सर, थांबा. ओके, श्रीनाथ सॉल्व करू शकाल का? Number 55. I will give you the clue only here. Afterwards you do solve it. So what they had given us, a total duration of this storm is given as 6 hour, okay, and the intensities are also given 7, 18, 25, 12, 10 and 3. Okay, और उन्होंने क्या दिया है? एरिया भी दिया है हमें 800 स्क्वायर किलोमीटर और रन ऑफ का वॉल्यूम दिया है 2640 हेक्टोमीटर, यानी कि 2640 into 10⁻³ मीटर क्यूब उतना दिया है उन्हें. वो पूछा क्या है कि फाइंड एक्स. सो फाइंड एक्स के लिए अभी यहाँ पे इंटेंसिटीज दिया है उन्होंने, तो क्या करना पड़ेगा हमें? समेशन I minus phi into delta t is equals to run off है हमारा इक्वेशन. I would like to give you an clue only. So what we are knowing? We are knowing runoff depth. Runoff depth in centimeters, meters जो भी है is equals to summation of intensities minus phi index into time interval delta t. So उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले रन ऑफ का डेप्थ निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालोगे? आपको रन ऑफ का वॉल्यूम दिया है 2640 हेक्टोमीटर दिया है और एरिया दिया है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रन ऑफ का डेप्थ मिलेगा. अभी यहाँ पे जो इंटेंसिटीज दिए हैं वो मिलीमीटर्स पर आवर में दिए हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर सेंटीमीटर्स और मीटर में. इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो जो भी आपको वॉल्यूम वैल्यू यहाँ पे आएगी रन ऑफ डेप्थ की वो मिलीमीटर्स में कर दो.
ओके, सो रन ऑफ का डेप्थ आपको मालूम होगा मिलीमीटर्स में, जो भी आएगा यहाँ पे 2640800 करके, ओके, उसको स्क्वायर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करके जो भी है तो करके। बाद में इंटेंसिटीज आपको मालूम है 7 है, 18 है, 25 है, 12 है, 10 है एंड 3 है। तो इंटेंसिटी के हिसाब से आप कैसे निकालोगे? वंस अगेन यहाँ पे आपको एक हाई इंडेक्स का वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, अज्यूम करना पड़ेगा यानी कि क्या, मान लो कि वी आर अज्यूमिंग द हाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन 3, यानी कि जो भी मिनिमम इंटेंसिटी है वो में वहां पे ढूंढना पड़ेगा पहले। तो ये सीरीज में सबसे कम इंटेंसिटी कौन सा है? तो 3 है। तो क्या अज्यूम करोगे यहाँ पे? हाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन 3, सो 3 को नहीं लेने का वहां पे, बिल्कुल मत ले लो उसको। तो कितने बच गए? 1 2 3 4 5 बच गए। सो समेशन i माइनस 5 के 7 माइनस 5 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 25 माइनस 5 प्लस 12 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 5 आ जाएगा। इंटू डेल्टा टी कितना है हमारा? ये जो सक्सेसिव इंटरवल जो है वो 1 आर है, सो 1 आर से मल्टीप्लाई करोगे आपको वहां पे फाई का वैल्यू मिल जाएगा। जो भी फाई का वैल्यू आ जाएगा वो क्या करने का? क्रॉस चेक करने का पहले। ठीक है, मान लो कि अभी 3 अज्यूम करके आपको जो मिल रही है फाई की वैल्यू वो 6.9 मिल रही है। यदि वो 6.9 है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो भी इंटेंसिटीज हमने यहाँ पे रन ऑफ के लिए कंसिडर की थी बची हुई 7 18 25 12 एंड 10 ऑल आर मोर देन आवर कैलकुलेटेड फाई। और यदि वैसा है तो फाई इंडेक्स हमारा करेक्ट है। यदि फाई का वैल्यू जो आप निकालोगे वो मान लो कि 7 से ज्यादा है, मान लो कि 7.3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने 7 यहाँ पे अज्यूम किया था वो गलत है, वो उसमें नहीं आएगा। तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में कि जो भी फाई का वैल्यू है वो 7.1 से ज्यादा है, जो हमें मिला था। तो उसमें क्या होगा? 3 और 7 नहीं आएंगे, कौन आएगा फिर? 18 25 12 एंड 10 आएंगे। तो उन चारों को लेके आपको दोबारा फाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और यदि वो कंसिडर किए हुए सभी इंटेंसिटी से ज्यादा है तो आपका वो फाई का वैल्यू करेक्ट रह जाएगा। आया समझ में कैसे करने का है? अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. If you are done with, then please do tell me the answer. I will wait for 2 minutes. Okay. If you are not able, then I will give you the answers only. So for this case, if you go for the depth of the runoff, okay, then you will get an about 33 millimeters as a depth of the runoff. Then for the high index from the given data intensities, we can say, assuming the lowest one as the limiting value, we can say that is from that means beyond that the value of the high index we are assuming. So minimum is a 3. So assuming that the value of the pi is greater than 3. So you will get about an value as 7.8 millimeters per hour. Okay. Then all are greater than 7.8. So you will get just a minute, just here we were. Hello. I college मध्ये जाएगी. नहीं पुरी घेत नाही. So you will get the magnitude for the high index as 7.8 millimeters per hour. Is all of you are getting the same answer? 7.8 millimeter per hour. सभी लोगों का आए? सभी लोगों sir. Okay. Then after that we have to cross check and all those things. Okay. Then 7. No. More than one of the value is less than that 7. No. हमने अज्यूम किया था 3, मिला है कितना? 7.8. ओके, तो उसमें क्या क्या आ रहा था? 7 भी आ रहा था, 18 है, 25 है, 12 है और 10 है. It means that all the values those we have considered over here are not more than the assumed value of a calculated value of the high index. Okay,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर द अनदर वैल्यू ऑफ द फाई, यानी कि हमें नेक्स्ट वाला निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर द फाई इंडेक्स एज अ ग्रेटर दॅन 7.8, 7.8 पेक्षा जास्त आहे असं अजून करायचं, म्हणजेच 7 जी व्हॅल्यू आहे इंटेन्सिटी ती येणार नाहीये. ओके, म्हणजे काय आहे इक्वेशन बघा, इक्वेशन विल बी ऑफ 18, 25, 12 and 10, बरोबर. आणि याच्यानंतर जी व्हॅल्यू येणार ती व्हॅल्यू तुमची 8 मिलीमीटर पर आवर एवढी आली असेल. आलेली आहे का तेवढी? इज ऑल ऑफ यू गॉट दॅट व्हॅल्यू ऍज 8 मिलीमीटर पर आवर? आहे का सर? Yes, sir. Okay, so that's the correct value we can say of the phi index, because all the five intensities कौन से हैं, 18, 25, 12 और 10, 1 2 3 4 and 4 5 कहां से, all the 4 intensities here are more than obtained phi index, so it's a correct value of a phi. Okay, alternatively how to cross check it, total rainfall excess is equals to इंटेंसिटी समेशन I माइनस फाइव इंटू डी, तो उसको लेके जाने का आंसर उतना ही आता है, यानी कि क्या करने का, 18 माइनस 8 कितना आएगा, 10 आएगा, प्लस 25 माइनस 8 कितना आएगा, 17 आएगा, सही ना, 17, बाद में 12 माइनस 8 कितना आएगा, 4, और 10 माइनस 8 यानी कि 2, ये सभी का मिला के समेशन हमारा उतना 33 आना चाहिए, इट यूज्ड टू बी देयर, सो दैट्स द अल्टरनेट वे ऑफ चेकिंग द magnitude of the phi index. Okay, this is for that. Now this one you can go, you should go with it. Okay, आप लोगों को करने का है, this is from the book itself. Okay, you have to find out the phi index, intensities वगैरह सब के सब उन्होंने दिया है, cumulative rainfall दिया है, उसमें से आपको रेनफॉल पर्टिकुलर टाइम पीरियड का निकालना पड़ेगा, सबसेट करते जाने का खाली, और उससे आपको इंटेंसिटीज निकालने का है, और उसके बाद में आपको फाइंड इंडेक्स निकालने का. आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डेप्थ ऑफ दैट एग्जांपल. ओके, माइट बी इट्स देयर इन योर व्हाट यू कैन से दैट notes those I have shared with you. Okay, now the next example I would like to go for, it is the last type of the example from our first unit. Okay, that is the first one I would like to go for. Number of the times such type of the examples were asked in the university examination. This one was asked in a May 18 for 6 marks. Examples are so simple, procedure is so simple, only thing is that we need to apply the basic fundamentals and all those things. I will go in the depth of them. क्या दिया उन्होंने, the storm over the catchment 50 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो भी कैचमेंट का जो एरिया है वो कितना है, 50 स्क्वायर किलोमीटर है. मान लो कि ये आपका ऐसा कैचमेंट है, इसका जो एरिया है वो टोटल कितना है, 50 स्क्वायर किलोमीटर. उन्होंने क्या किया है, was having the following intensities, यानी जो भी बारिश इस बेसिन पे हुई है, वो बारिश जो हुई है उसकी जो इंटेंसिटी है, कब से स्टार्ट से एंड तक, मान लो कि 0 हावर्स में शुरू हो गई, पहले घंटे में उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, 35 मिलीमीटर पर आवर थी. 0 to 1 हावर 35 मिलीमीटर पर आवर. बाद में इसके आगे के 2 घंटे फॉर नेक्स्ट 2 हावर्स, यानी कि कितना आएगा रे, यहाँ पे 2 आएगा या 3 आएगा अभी, पुढचे 2 तास म्हणताय, इथं आपला 1 तास झालता, म्हणजे इथं किती येईल, 2 येईल की 3 येईल, 3. अगदी बरोबर. मग या पुढच्या 2 तासाच्या पट्ट्यामध्ये किंवा त्या टाइम पिरियड मध्ये किती इंटेन्सिटी सांगितली त्यांनी आपल्याला, 75 mm. राइट, 75 मिलीमीटर पर आवर फॉर 2 हावर्स, and lastly 32 मिलीमीटर पर आवर फॉर 1 हावर. म्हणजे इथं काय येणार, आपल्या इथं 4 येणार. ओके, आणि इथं 32 मिलीमीटर पर आवर. हा डाटा त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे. एक्झाम्पल वरून समजून घ्या. पाऊस सुरू झाला, पहिला तासभर पाऊस पडला तो 35 मिलीमीटर पर आवरने पडला, पुढचे 2 तास पाऊस 75 मिलीमीटर पर आवर पडला, आणि पुढचा 1 तास पाऊस 32 मिलीमीटर पर आवरने पडला, त्याच कॅचमेंट वरती. आपण बरेच वेळा बघतो बघा, पाऊस सुरू झाला की सुरुवातीला कमी असतो, नंतर मध्यंतरी पीक येतो आणि पुन्हा हळूहळू पाऊस कमी होतो आणि बंद होतो. हा पूर्णपणे घटनाक्रम त्यांनी आपल्याला इथं मांडलेला आहे. एरिया कितीला आहे,
50 स्क्वेअर किलोमीटर दिलाय. तर पुढे बघा काय सांगितलंय, द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ द कॅचमेंट, म्हणजे जो हा कॅचमेंट एरिया आहे, जी जमीन आहे इथली, तिचा इनफिल्ट्रेशन रेट आपल्याला दिलेला आहे 25% एरिया, म्हणजे लॉस आपण म्हणूया, ऍब्सॉर्प्शनचा रेट म्हणूया. 25% एरिया इज हॅव्हिंग द फाय ऍज अ 10 millimeters per hour. 25% एरिया कुणाच्या 50 स्क्वेअर किलोमीटरच्या 25%, म्हणजे किती स्क्वेअर किलोमीटर आहे? 50 स्क्वेअर किलोमीटरच्या 25% एरिया म्हणजे किती स्क्वेअर किलोमीटर? 12.5. 12.5. I would like to consider like this. Suppose that this is a 12.5. Just a minute. I'm there. 12.5. हा जो रिजन आहे 12.5 स्क्वेअर किलोमीटरचा, त्याचा जो फाय इंडेक्स आहे, ऍब्सॉर्प्शनचा जो रेट आहे, तो फाय हा आपला 10 millimeters per hour आहे. एवढा एरिया काय करतोय तर 10 millimeter per hour ने पाणी ऍब्सॉर्ब करतो. सेकंड काय सांगितलं त्यांनी, 50% ऑफ द एरिया कोणाच्या 50 स्क्वेअर किलोमीटरच्या 50%, म्हणजे किती रे आता? 25. 25 स्क्वेअर किलोमीटर. मी काय करतो ना, तो 12.5 डबल येईल. समजा इथपर्यंत मी घेतो आणि याला आडव्या लाईन्स घेतो. हा 50 जे आहे आपलं ते टोटल आहे, हा आपला 25 आहे स्क्वेअर किलोमीटर. याचा जो फाय इंडेक्स आहे, ऍब्सॉर्प्शन रेट आहे, तो किती आहे? 12 millimeters per hour. आणि पुढे काय म्हटलं त्यांनी, रिमेनिंग एरिया म्हणजे किती शिल्लक राहिला आता? 12.5. राईट, हा 12.5 आपला शिल्लक राहिला. याचा फाय इंडेक्स किती सांगितलं त्याने? इम्परव्हियस आहे, म्हणजे फाय इंडेक्स किती येतं? इम्परव्हियस म्हणजे काय रे? 0. 0. अगदी बरोबर. इम्परव्हियस म्हणजे पाणी ऍब्सॉर्बच करत नाहीये, म्हणजे इन्फिल्ट्रेट होत नाहीये, म्हणजे फाय 0 झाला. अशी जर का कंडिशन असेल तर विचारले काय, रन ऑफ किती तयार होईल त्या पडलेल्या पावसामुळे. एक पावसाची सर येऊन गेली, त्या पावसाच्या सरीचे जे टप्पे होते, 3 टप्पे होते. पहिल्या टप्प्यामध्ये म्हणजे पहिल्या तासामध्ये तिने 32 millimeter per hour ने पाऊस पाडला, त्याची इंटेन्सिटी आपण म्हणूया. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्या सरीचा जो पाऊस होता, त्याचा जो रेट होता तो 75 millimeter per hour होता. आणि लास्टच्या टप्प्यामध्ये तिसऱ्या फेज मध्ये 32 millimeters per hour एवढा होता. आणि ज्या एरियावरती पडला त्यातला 25% म्हणजे 12.5 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया 10 millimeter per hour ने पाणी ऍब्सॉर्ब करतोय. दुसरा 50% एरिया हा 12 millimeter per hour ने पाणी ऍब्सॉर्ब करतो. पहिला जो 12.5% म्हणजे 25% एरिया आहे, तो अजिबात पाणी ऍब्सॉर्ब करत नाही. तर रन ऑफ किती जनरेट होईल, त्या जमिनीवरून, त्या कॅचमेंटवरून पाणी किती वाहून बाहेर येईल हे आपल्याला विचारलेलं आहे. दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर अवर रिजन्स. आपण बघतो बऱ्याच वेळा बघा, आपण जर का आपली लोकॅलिटी जर का घेतली, आपण समजा आपलं घर हे कुठेतरी शेतामध्ये असं मी अजून करतो, ओके, आणि साईडला रस्ता आहे, कॉन्क्रीटचा आहे किंवा तार आहे, डांबरीकरण केलेलं आहे. तर इथं होतं कसं की आपलं घर जिथं राहतं तिथला फाय इंडेक्स 0 राहतो, पाणी मुरायला जमिनीमध्ये चान्सेस नाहीये. काय झालं, कारण आपल्या घरामध्ये छतावरती पाणी कॅच केलं जातं, पाऊस तर पडणारच नाहीये. जिथं रोड आपला टार आहे किंवा बिटुमिनस आहे आपण म्हणूया, पडलेल्या पावसामुळे पाणी डायरेक्ट तिथं खाली मुरणारच नाही, फाय इंडेक्स 0 झाला. साईडचं रिजन, घराच्या समोरचं आपण कॉम्पॅक्शन केलेलं असतं, हा इंडेक्स कमी राहणार, समजा तो 10 millimeters per hour आहे. आणि साईडचा जो रिजन आपला म्हणजे शेती आहे तिथं जास्त असतात, तो म्हणजे आपण 12 millimeters per hour असं म्हणूया. हे तिन्ही कॉम्बिनेशन तिथं ऍप्लिकेबल झाली. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, तसा जर का पाऊस पडला असेल तर तेवढ्या एरियामधनं किती पाणी तिथं जनरेट होईल ते आपल्याला काढायचं. कसं काढता येईल? A general example, and we need to go, we need to analyze it now. Anyone have any idea? Firstly, I want to know about. If you have any idea, please put forth. Else we will go for. कोणाला काय सांगता येईल का? सांगायचं आहे का? बोला. हा येईल का सांगता? अरे हो तर हो, नाहीतर नाहीये. क्वेश्चन तुम्हाला कळालं का सर्वांना? मला काय म्हणायचं आहे ते. Have you understood about the statement of the question, what they asked and what we want to calculate?
एक्झाम्पल लक्षात आलेलं आहे का? असेल तर हो म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. सर परत एकदा रिपीट करा. ओके. तर इथे त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला, एक पाऊस, एक रेनफॉल झालेला आहे एका दिवसामध्ये, असं आपण अजून करूया. किती एरियावरती झाला आहे? 50 स्क्वेअर किलोमीटर वरती झालेला आहे. जस्ट मी आय विल गो फॉर अनदर वन शेअर हिअर. ओके, सो दॅट वी विल गेट एन आयडिया व्हॉट वी वांट टू हॅव. जस्ट अ मिनिट. Suppose that here you have a catchment area like this. This is our total catchment area. इसका एरिया कितना है? 50 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है उसका. ओके, अभी यहाँ पे जो बारिश हुई है, ये जो रीजन है पहले, वो रीजन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 25, 50 और 25. I will go for another color so that we will get idea what I want to say. मान लो कि ये हमारा पहला 25% एरिया है. किसका है 25%? 50 एकर्स का. यानी कि ये कितना था हमारा? 12.5 स्क्वायर किलोमीटर. ओके, ये रेड वाला पहला वाला हो गया. दूसरा वाला है कितना? 50% है. किसके? 50 के. यानी कि ये कितना आता है हमारा? 25 ना? Yes, sir. 25 स्क्वायर किलोमीटर. This is a 50% area of 50 स्क्वेअर किलोमीटर. 50 स्क्वेअर किलोमीटरच्या 50% म्हणजे 25 स्क्वेअर किलोमीटर. आणि जो लास्ट जो आपला एरिया शिल्लक राहतो तो म्हणजे किती आहे? पुन्हा 12.5% आहे. सॉरी 25% आहे. 25% किसके? 50 स्क्वेअर किलोमीटर के. यानी कि वन्स अगेन इट इज अ 12.5 स्क्वेअर किलोमीटर. हा एरिया आपला 3 भागामध्ये डिवाइड केलेला आहे, बरोबर. आणि त्या तिघांचा त्यांनी आपल्याला 5 इंडेक्स दिलेला आहे. याचा किती रे? पहिल्याचा 10 आहे की 12 आहे? 10 मिलीमीटर पर आवर. याचा किती आहे? 12. ओके, आय वुड हॅव टू राईट ॲज अ 5. नंतर आपण कुठे जमलिंग म्हणू आपल्याला. आणि लास्टला किती? 0 आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय? ज्या वेळेस इथं पाऊस पडणार, ज्या वेळेस या ठिकाणी पाऊस पडणार, समजा इथे कुठेतरी ढग आहे, जसे आपण अजून करूया, ढग आहेत सगळीकडे, आणि या ढगांमधून काय होतं? इथं पाऊस पडतोय. हा पाऊस ज्यावेळेस या कॅचमेंट वरती पडणार, त्यावेळेस काही प्रमाणामध्ये जे पाणी आहे ते कॅचमेंट मधलं ते ऍब्सॉर्ब होणार, काही प्रमाणामध्ये ते अजिबात ऍब्सॉर्ब होणार नाहीये, आणि ऍब्सॉर्बनचा रेट हा कमी जास्त आहे. मग त्यांनी काय म्हटलं की असा रेनफॉल, त्याची त्यांनी इंटेन्सिटी दिल्या. पहिल्या तासामध्ये जी इंटेन्सिटी किती रे? आय, मी पहिला लिहितो आय फॉर फर्स्ट आवर. बोला किती सांगा मला? 35 mm per hour. 35 mm पर आवर. आता आपण असं झूम करूया की दॅट रेनफॉल हॅव्हिंग द इंटेन्सिटी ऑफ अ 35 मिलीमीटर्स पर आवर इज फॉलिंग ओव्हर दिस कॅचमेंट एरिया. ह्या कॅचमेंट एरियावरती तो 35 मिलीमीटर पर आवरचा पाऊस पडतो. तर तो पडत असताना सर्व पूर्णपणे कॅचमेंट एरियावरती पडतो, बरोबर आहे. परंतु जे रन ऑफ व्हॉल्यूम जे जनरेट होणार ते प्रत्येक रिजन मधनं वेगळं वेगळं असणार आहे. बघा मी काय म्हणतोय ते, when that this rainfall having intensity of 35 millimeter per hour is falling over this catchment area, it is going to have an runoff but different from the different regions. या रिजन मधला रनऑफ वेगळा असेल, इथला वेगळा असेल आणि इथला वेगळा असेल, बरोबर. या रिजन मधला रनऑफ होत असताना जे इफेक्टिव्ह रनऑफ डेप्थ जी आपण म्हणू ती काय असणार आहे? तर आपला रनऑफची इंटेन्सिटी, बरोबर, मायनस तो आपला 5 इंडेक्स इंटू द टाइम ड्युरेशन जे काय असेल. हा टाइम ड्युरेशन किती त्याचा 1 आवर होतो, बरोबर आहे का. म्हणजे याच्यामुळे तयार होणारा रनऑफ जर का आपण बघितलं, रनऑफची डेप्थ जर का बघितली आपण, तर ती काय असते आपली? समेशन आय इंटेन्सिटी मायनस 5 इंटू याचा टाइम इंटरवल. मी पहिला रिझन घेतोय जिथला 5 इंडेक्स किती आहे? 10 आहे, बरोबर. आणि इंटेन्सिटी किती आपली? तर 35 मिलीमीटर पर आवर. म्हणजे काय येणार हे? 35 मायनस 5 इंडेक्स किती आहे? 10 आहे, इंटू ड्युरेशन किती त्याचा? 1 आवर आहे. म्हणजे 1 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. यू विल गेट डायरेक्टली रन ऑफ डेप्थ किती येणार? ही 25 मिलीमीटर्स. ही रनऑफची डेप्थ झाली कुठलीही या रिजन वरची. आता आपल्याला रनऑफचं व्हॉल्यूम काढायचंय, म्हणजे काय करावं लागेल रे?
What will be required to do now? ही डेप्थ मिळाली आपल्याला या रिजन मधली, इथलं आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचं आता. कसं काढणार मग? Depth into area. Area into depth. अगदी बरोबर. So that will be equals to volume is equals to depth 25 into area, मी त्याला A1 असं म्हणतो. हे तुमची 25 आहे. I would like to mark the areas as A1, this one as A2 and this one as A3. हे झालं A1 मधलं व्हॉल्यूम. कशामुळे? 35 मिलीमीटर पर आवर मुळे झालं. सिमिलरली हे 35 मिलीमीटर पर आवर कुठे पडत आहे? या एरियावरती पडत आहे. मग त्याच्यासाठी काय असणार? पुन्हा तुमची रन ऑफची डेप्थ वेगळी असणार. ती काय असणार? इंटेन्सिटी मायनस फाय इंडेक्स. बरोबर ना? इंटेन्सिटी किती आहे? 35 आहे मायनस फाय इंडेक्स किती याचा? 12 आहे. बरोबर. टाइम ड्युरेशन पुन्हा एकदा 1 आवर आहे. सो किती येणार हे? 2 hours आहे सर. 23. 23. नाही, मी पहिला याच्यामुळे घेतो. जो पहिला पाऊस जो पडतोय 32 मिलीमीटर पर आवरचा एका तासासाठी पडतोय, पूर्ण कॅचमेंट एरियावरती पडतोय. बरोबर आहे का? मग तो ज्यावेळेस पूर्ण कॅचमेंट एरियावरती पडेल त्यावेळेस प्रत्येक रिजन मधनं तयार होणारं व्हॉल्यूम वेगळं वेगळं असतं. मग पहिल्याचं व्हॉल्यूम आपण कसं काढलं? तर पहिला एरिया होता हा, त्यातली पहिली रनऑफची डेप्थ काढली आपण. कशी काढली? तर इंटेन्सिटी मायनस फाय इंडेक्स म्हणजे लॉसेस केले, आपल्याला डेप्थ मिळाली आणि त्या डेप्थला आपण एरियाने मल्टिप्लाय केलं, आपल्याला डायरेक्टली व्हॉल्यूम मिळालं त्या रिजन मध्ये. सेकंड रिजनला आपण काय करतोय? तर पुन्हा एकदा इथली इंटेन्सिटी ती कॉन्स्टंटच आहे, सगळ्या एरियावरती सेम पडलाय पाऊस. बरोबर. ती 35 मिलीमीटर पर आवर होती, मायनस इथला फाय इंडेक्स 12 केला म्हणजे 23 मिलीमीटर ही तिथली रन ऑफची डेप्थ झाली. आणि यातलं व्हॉल्यूम कसं येणार? तर पुन्हा एकदा एरिया इंटू ते येणार. बरोबर आहे का? 23 इंटू एरिया किती तुमचा? 25. म्हणजे मी याला एरिया A2 असं म्हणतो. युनिट बॅलन्स केले, मॅच केले युनिट्स की बरोबर तुम्हाला ते आयदर मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब किंवा जे काय व्हॉल्यूम असेल त्या पद्धतीने मिळेल. हे कशामुळे घेतो मी? पहिल्या स्टॉर्ममुळे. कोणत्या स्टॉर्मचा पहिला फेज 35 मिलीमीटर पर आवरचा. तर थर्ड ए रिजन मधला A3 मधलं म्हणजे व्हॉल्यूम फ्रॉम A3 ड्यू टू दिस 35 मिलीमीटर पर आवर, तो काय असेल? तर दॅट विल बी इक्वल्स टू I मायनस फाय. इंटेन्सिटी किती आहे? पुन्हा एकदा 35 आहे मायनस फाय इंडेक्स किती घेतला था? 0. अगदी बरोबर. इंटू डेल्टा टी एज वन्स अगेन 1 आवर. सो दॅट विल बी इक्वल्स टू 35 मिलीमीटर्स ऍज अ रन ऑफ डेप्थ. आणि व्हॉल्यूम काय असणार? तर 35 दॅट इज अ डेप्थ इंटू एरिया ऍज अ A3 असणार. झिपलं मला? झिपलं का? Yes, sir. हे कोणासाठी झालं? पहिल्या इंटेन्सिटी सेट झालं. सिमिलरली तर मी सेकंड इंटेन्सिटी घेतो, इथंच घेतो वरच्या बाजूला. जस्ट आय विल चेंज द कलर सो दॅट यू विल गेट आयडिया. नाव फॉर सेकंड इंटेन्सिटी सांगा मला. 75 मिलीमीटर पर आवर. म्हणजे ड्युरेशन किती आहे? 2 hours. 2 hours. ओके. आता आपल्याला याच्यामुळे काढायचं. मी पहिला घेतो, मी आता या पद्धतीने लिहितो, मला आणखी सिंपल होईल. रन ऑफ व्हॉल्यूम फ्रॉम A1. पण पहिला आपल्याला काय करायचं आहे? रन ऑफचं डेप्थ काढायचं आहे. सो रन ऑफ डेप्थ पुन्हा एकदा कशी काढणार? I मायनस फाय इंटू टी. फॉर्म्युला लिहितो मी I मायनस फाय इंटू टी किंवा डेल्टा टी. इंटेन्सिटी 75. बरोबर. फाय इंडेक्स किती आहे पहिल्या रिजनचा? 10 आहे ना? Yes, sir. 10 इंटू आता ड्युरेशन किती आहे ह्या इंटेन्सिटीचं? 2 hours. 2 hours. म्हणजे इथं आपल्याला 2 hours ने मल्टिप्लाय करायला लागेल. सो हाऊ मच इट इज नाव? 130. 130. बरोबर. मिलीमीटर्स असेल. हे झाली रन ऑफची डेप्थ. द व्हॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कसं काढणार हे? 130 into A1. राईट. 130 इंटू A1. हे झालं A1 साठीचं. सिमिलरली फॉर द रिजन A2 हाच पाऊस ह्या सेकंड रिजन वरती पडतो. मग सेकंड रिजन मधला पुन्हा एकदा आता इथे डायरेक्टली लिहितो मी. काय डायरेक्ट लिहितो बघा? I मायनस फाय आहे ते इक्वेशन आपलं. इंटेन्सिटी किती आहे? 75 आहे. फाय किती आहे तिथला? 12. इंटू टाइम ड्युरेशन 2 hours. सो हाऊ मच इट इज नाव? 126.
126 okay millimeters झाला. Now volume will be equals to 126 into area A2. तुम्ही युनिट बॅलन्स केली तुम्हाला मीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब तुम्हाला जे युनिट पाहिजे त्या युनिट मध्ये मिळून जाईल. हे झालं A2 साठी. Now similarly we have to have for A3. A3 साठी डेप्थ घेऊ तुम्ही पहिला 75 मायनस फाइंड डेस किती आहे तिथला 0. 0 into duration 2. So how much it is now 150. 150 millimeter depth झालं and a volume will be equals to 150 into area A3. झेपलं. अरे मॅडम झेपलं का सर्वांना. हो सर. हो सर. आता आपल्याला लास्टला जायचंय. आम्ही कलर चेंज करतो म्हणजे डिफरंट कोडिंग मध्ये होईल आपलं. लास्टची इंटेन्सिटी सांगा मला किती आहे 32 mm per hour. 31 की For 32 1 hour. 32. 32. 32 millimeters per hour. Duration 1 hour. 1 hour. Okay. The पहिला एरिया घेतो मी A1. आता मी शॉर्टकट मध्ये लिहितो हा. From A1. हा बोला I minus 5. 22. I is a 32 minus 5 as a 10 into delta T as a 1. So how much it is? 22. 22. Volume is equals to 22 into area A1. You will get the answer here. Similarly, from A2, I minus 5, 32 minus 12 into 1. 20. It's a 20 millimeters. Just a minute, I will stretch it. Millimeters. Then a volume is equals to this 20 into area A2. And lastly, from A3, that is a intensity 32 minus 0, that is equals to 32 millimeters, and the volume will be equals to 32 into area A3. And at the last, total volume किती असेल रे टोटल व्हॉल्यूम सांगा काय असेल आता पूर्ण पावसामुळे जनरेट होणारं व्हॉल्यूम म्हणजे टोटल व्हॉल्यूम असतं. हा किती येईल मग ते त्या सर्वांची सम असेल बरोबर ना. अरे बरोबर का. हो सर. करता येईल. अरे करता येईल का सोडवता येईल की सोडवायचं बोला. हा अरे व्हॉट यू वांट टू हॅव सोडूयात का. हो सर सोडवा. ओके चलो. सो जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वैसा ही हम उसको सॉल्व करेंगे. बुक में डिफरेंट आइडिया दिया है जैसा हमें यहाँ पे फिजिबल लगा उसके तरफ से हम जा रहे हैं. ओके सो आई वुड लाइक टू राइट फर्स्टली द डाटा व्हिच इज गिवन टू अस. डेटा लिखने की जरूरत है क्या अभी. No sir. Okay, so I'd like to write firstly a runoff from पहला इंटेंसिटी बोल दो कितना है 35 mm per hour for 1 hour. 35 millimeters per hour and that's for 1 hour. Okay, so sketch I would like to go for once again so that it will be a clear cut idea to us that what we want to say and what we want to go for. एक रफ स्केच में बनाऊंगा यहाँ पे एरियाज खाली दिखाता हूँ. यहाँ पे A1, this is A1, this one as a A2, this as a A3, area as a 12.5, then 25 and then again 12.5. okay, जो भी इंटेंसिटीज थे उसको मैं सॉरी जो 5 इंडेक्स का मेरे को बोल दो ना. 10. फर्स्ट वाला 10, इसका वाला कितना 12. था 12 ना. Yes. और इसका 0 ना. 0. हाँ. Red color indicates the 5 index. Otherwise I will go for. Okay,
सो ये सेम इंटेंसिटी वाली बारिश अभी ये तीनों रीजन पे हो रही है. सो मैं अभी डायरेक्टली लिखता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली मैं वॉल्यूम निकालूं या पहले रन ऑफ डेप्थ निकल के स्टेप वाइज जाऊं? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? Direct volume. Okay, so then write down below that. Therefore, volume of runoff is equals to, क्या करना पड़ेगा हमें? पहले रनऑफ का डेप्थ यानी कि समेशन आई माइनस फाई इंटू इसका ड्यूरेशन डेल्टा टी इंटू दैट एरिया. ओके, एरिया कौन सा? जहां पे जो फाई आप अज्यूम कर रहे हैं उसके एरिया से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट इज इक्वल्स टू, नाउ विल गो फॉर फर्स्ट वन. फर्स्ट इंटेंसिटी विल बी द कॉमन वन, इट इज 35 माइनस पहले का फाई कितना है? 10 है. ओके, इनटू ड्यूरेशन भी हमारा सेम है, सही ना? डेल्टा टी भी सेम रहेगा, प्लस एरिया को मैं कॉमन लेता हूं, ड्यूरेशन डेल्टा टी भी कॉमन ले लेंगे, 1 है, प्लस सेकंड वाला एरिया, सेकंड वाला फाई वहां पे कितना है? अगेन 35 माइनस उसका फाई इंडेक्स है 12 प्लस थर्ड वाला फाई, सॉरी इंटेंसिटी 35 माइनस फाई इंडेक्स 0 इंटू टाइम ड्यूरेशन इज 1 आवर इंटू, नहीं एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही ना? हाँ सर. हो सर. इथं 12.5 आहे, इथं 25 आहे, मल्टिप्लाय करत चालायचं एरियाने, आणि इथला एरिया आपला पुन्हा एकदा 12.5 आहे. ओके, तर युनिट जे आपलं येईल इथं, that unit will be millimeter square kilometer येईल. We'll resolve that part also. That is equals to, now just go for the analysis and tell me the magnitudes. 35 minus 10, that is a 25 into 12.5. 312.5. 312.5. ओके, यूनिट हम बैलेंस करेंगे बाद में उसको. प्लस नेक्स्ट वाला 35 माइनस 12 इंटू 25, 575. 575 प्लस लास्ट वाला 35 इंटू 12.5, 437.5. 437.5. और इस सब का जो यूनिट है हमने अभी तक बैलेंस किया नहीं है, किलोमीटर स्क्वायर मिलीमीटर है. अभी हम क्या करेंगे? इसको मीटर क्यूब में करेंगे. ओके, यानी कि मिलीमीटर्स को मीटर में और किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में. सो पहले मेरे को सम बताओ कितना आता है. वन 1375 इंटू, अभी स्क्वायर किलोमीटर को मीटर स्क्वायर करना है. सो 10 रेज़ टू हाउ मच? किलोमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर. सर तिथं 1325 येते. कुठे म्हणा? इथं का? 75 टोटल 1 हा तिथं 1325 आहे 1325. तिथं. 1325. ओके ओके ओके, आन्सर हाँ. चेक करें हम. 1325 आता बरोबर आहे ना? यस सर. ओके, सर. आता किलोमीटर स्क्वेअर ते मीटर स्क्वेअर, व्हाट विल द पावर ऑफ द 10? आपण पाठीमागे सोडवतो का एक्झाम्पल? 10⁻⁶. राइट. इनटू, आता हे मिलीमीटर आहे, त्याला मीटर मध्ये करायचं आहे, म्हणजे 10 ची पॉवर मायनस असणार, पण मायनस किती असणार? मिलीमीटर ते मीटर आहे. -2 -3 किती असणार? -3. -3. चेक करत चला बरं काय म्हणा. दॅट विल बी नाउ मीटर स्क्वेअर इंटू मीटर, म्हणजे मीटर क्यूब होणार. सो जस्ट टू बैलेंस इट, 10⁻⁶ and 10⁻³ means 10⁻3. So that will be 1325 into 10⁻³ meter cube. This much runoff will be generated from 35 millimeters per hour intensity.
Understood about this one, first one? हे पहिलं लक्षात आले का? हो सर. Okay. Now we'll go for next intensity. Next intensity कितना है बोलो मेरे को पहले? हाँ, इंटेंसिटी बोलो कितना है? 75 mm per hour. 75. और उसका ड्यूरेशन कितना है? 2 hours. 2 hours. 2 hours मीन्स यानी कि हर जगह पे हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So therefore वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अभी 75 मिलीमीटर पहले एरिया में पर आ रहा है, गिर रहा है. आई हैव टू गो फॉर इक्वेशन फर्स्ट. समेशन आई माइनस फाइव into delta t into the particular areas. Okay, at the last हो जाएगा. So that is equals to, बोल दो मेरे को पहला वाला कितना है? I कॉमन रहेगा 75 minus 10 into time duration delta t as a 2 into area कितना है? 12.5. सही ना? 25. Oh. area. हाँ, ओके ओके, 2 into 12.5 25 हो जाएगा. ओके ओके, सॉरी, असुविधा लेट इट भी था, मैं लिख लेते ना. प्लस सेकंड वाला मैं ले लेता हूँ 75 minus 12 into 2 into 50 ना 25. 2 into 25 ना. सर एरिया 25 येणार ना? नाही नाही, पहिल्याचा एरिया 12.5, दुसऱ्याचा एरिया 25 आणि तिसऱ्याचा एरिया 12.5. पहिल्याची हाय इंडेक्स आहे 10, टाइम ड्युरेशन 2 तास पाऊस पडतोय तिन्ही एरियावरती, बरोबर. म्हणून आपण काय केलं? इंटेन्सिटी मायनस हाय इंडेक्स. हाय इंडेक्स 10, इंटेन्सिटी 75 आहे, 2 तास पडला कोणत्या एरियावरती? 12.5 स्क्वेअर किलोमीटर एरियावरती पडला. आलं लक्षात? येस सर. हा, तर हे 25 प्लस थर्ड वाला काय आहे? 75 मायनस तिथलं फाय इंडेक्स 0 आहे, इंटू 2 इंटू 12.5 आणि या सर्वांचं युनिट असणार स्क्वेअर किलोमीटर इंटू मिलीमीटर असणार. We will balance that unit also here. Be fast now. Tell me, what is the magnitude now? You can do directly. $75 minus 2, sorry, 10. That is 65 into 25. बाद में कितना है? 75 minus 12. Okay, so वो कितना रहेगा? 63 रहेगा ना. 63 into 50. बाद में कितना है? 75 into 2 यानी कि 150 into 12.5. How much it is? What is the answer? बोला पण काय आन्सर? Is it 6650? Yes, sir. Please do cross check it. 6650 किलोमीटर स्क्वायर मिलीमीटर है. अभी उसको हमें मीटर में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर मीटर. So that is a 6650 into 10⁻³ मीटर क्यूब. Please do check it. आन्सर बरोबर आहे का बघा रे बाळांनो? बरोबर असेल तर सांगा. आहे का बरोबर? हो sir. येस सर. सर्वांचं आलं ना एवढं? हो सर. Okay. Now we'll go for runoff from the next intensity. So next one is runoff from, बोलो intensity कितना है वो? Hmm. 32 for 1 hour. 32 millimeters per hour for 1 hour. So that is equals to, then volume direct volume is equals to
समेशन I माइनस फाई इंटू, इस सभी को मैं ऐसा कर देता हूँ, डेल्टा टी इंटू उसका रिस्पेक्टिव एरिया, रिस्पेक्टिव आएगा यहाँ पे I minus फाई इंटू टी ऐसा आ जाएगा. So that is equals to, in general now I'd like to go for intensity as a 32 पहला वाला, माइनस उसका लॉस है फाइंड एक्स 10, ड्यूरेशन 1 आवर है, इंटू एरिया है 12.5, प्लस सेकेंड वाला 32 माइनस फाइंड एक्स 12 इंटू ड्यूरेशन 1 आवर इंटू एरिया 15, प्लस थर्ड वाला है 32 माइनस 0 इंटू 1 आवर इंटू एरिया है 12.5. That is equals to, that will be in a kilometer square millimeters. Firstly tell me this value, then we'll go for the unit conversion. अकराशे 75. 1175. चेक करा बरं का रे बाळांनो. सर तिथे एरिया तुम्ही 50 घेतलाय, 25. अरे यार इथं ना हा कॅल्क्युलेट केलेली व्हॅल्यू तुम्ही 25 करून केली का बघा. हो हो 25 करून घेतलं. Okay, great. Now others please do cross check the answers. This is a 12.5. Correct, sir. Correct. So I have to convert that to the meter cube. So that is into, that is 10 raised to 3 लिहितो मी आता. ते -6 आणि करण्यापेक्षा ना into 10 raised to 3 meter cube. I would like to give us here as an equations. Equation number 1, then equation number 2, and this one is equation number 3. Okay. Now we have to find out the total runoff. So therefore total runoff is equals to, therefore total runoff is equals to क्या क्या आएगा, summation, so equation 1 plus equation 2 plus equation 3, and how much that magnitude, that will be 1325 plus 6650 plus 1175. How much it is? 9150. 9150 0. into 10 raised to 3 meter cube. एवढं पाणी त्या एरिया मधून आपल्याला वाहताना दिसेल. दिस इज द आयडिया बिहाइंड दॅट. अलग लक्षात बघा, सर्वांच्या लक्षात आलं का बघा. Is all of you understood? Is all of you got the same answer? That is the first point I want to know about. Is all of you got the same answers? Yes, sir. Okay, then no problem. I don't have answers with me. If any doubt is there associated with this numerical, then please do ask me, so that we will be able to analyze it. And ya's related again, the examples were asked in May 18, we have considered, then December 17, May 15, so many examinations. Idea, the data only they are changing. In the next example, if you will go for no, you will find that the data is also the same one. Somewhat changes are there. 40, 70, where is that? 40, 70, 30. Okay, 30% area and 70% area, 20% area, 60% area. If you understood, then can I go for the next example? Yes, sir. Okay, I'll go for that one then now. This one we have solved just now. This is the next one which was asked for twice in a university examination. The data is like this.
The storm over a catchment of a 50 square kilometer was having the following intensities: 40 millimeters per hour for 1 hour, 70 millimeters per hour for 2 hours, and 30 millimeters per hour for 1 hour. The infiltration rate of the catchment area is as follows: 20% area having the fine index as a 10 millimeters per hour, 60% area is having the fine index as a 15 millimeters per hour, and remaining area is impervious, means fine index is a 0, obviously. Find the runoff due to the storm. Will it be possible for you to go for this one? Solve कर पाओगे? Solve कर पाओगे क्या? Yes, sir. Okay. Same guidelines you have to follow. Then the last example I have to go for. This one is also on the same lines. Data is the same, 40, 70, 30 millimeters per hour. But only they have changed here the proportion of the catchment area. Here the catchment area is not having any impervious matter. Right? No impervious layer will be there because 30% area and 70% area means summation will be already at 100%. And for the only and what we can say a confusion part, we can say they had a statement over here is the remaining area is impervious. I have to go for statement. The storm over a catchment of a 50 square kilometer was having the following intensities: 40 millimeters per hour for 1 hour, 70 millimeters per hour for 2 hours, and 30 millimeters per hour for 1 hour. The infiltration rate of the catchment area is as follows: 30% area, fine index 10 millimeters per hour, 70% area, fine index 15 millimeters per hour, and the remaining area is impervious. Find the runoff from the same. Solve कर पाओगे ये दो examples? Yes, sir. As an homework कर पाओगे? Yes, sir. Okay, that's the great. So here with we can say there is a end of our unit number 1. So that and a last slide related to the our unit number 1, that is the introduction to the hydrology, we can say. Okay, so the once again I would like to summarize the things which we have covered, because this unit is an basic unit, we can say, for our whole syllabi. Hereafter, whatever the part is there in our syllabi, it is related to this one, directly or indirectly. Okay, so just now the part which we have covered, that was related to the infiltration indices and the runoff. Okay, effect of infiltration on the runoff and groundwater recharge. कि जितना आपका runoff होगा उतना groundwater recharge कम होगा, और जितना runoff कम होगा उतना आपका groundwater recharge ज्यादा होगा, उस तरीके से हो जाएगा. So this is whole about our unit number 1. In the next lecture we will go for the unit number 2. Okay, thank you.